Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah Asy-Syu'ara, juzuk yang ke-19 ayat 84 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.
واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المجرمين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم
ثم أورقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah.
Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah, meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah.
mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini, sahabat-sahabat sekalian, apa khabar semua? Puan Nur Adilah Kamaruzaman, terima kasih ya telah tag dan share dengan ramai orang. Puan Nik Shazlin, apa khabar? Puan Rosni Abdul, Puan Azlina Amin, Puan Nur Azlinda Azhar, Puan Iza Ruzana Ahmad. Segala doa yang baik untuk Puan Liza, Puan Juriah Zakaria, Puan Solehah Sapari,
kepada Encik Hisham, semoga Allah mudahkan segala urusan. Kepada Puan Rashidah Mat Nur, pada Puan Siti Fatimah, Puan Nur Hashimah, Puan Jasidah Ahmad, Puan Kamizah Hassan. Apa khabar hari ini Puan Dalilah Helmi? Begitu juga kepada sahabat kita yang bernama Puan Zarina Muhammad Khairi, kepada Fiza Ahmad, Puan Rohaida Sali. Terima kasih kepada Puan Nik Shazlin, Puan Nur Aziati Yaakob dan semua sahabat-sahabat Mihrab, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, ya pada pagi ini kita sempat untuk bertemu seketika dan mari sama-sama kita memulakan dengan membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa dulu ya sahabat-sahabat semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah akan segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengajakan, dosa yang kami tidak sengaja, dosa yang kami tahu, dosa yang kami tidak tahu, dosa yang kami sedari dan dosa yang kami tidak sedari. Dosa kami dahulu, dosa kami sekarang, bahkan dosa kami yang akan datang. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah kedua-dua mereka ya Allah, seperti mana mereka telah mendidik kami, mengasihani kami, mencintai kami sepenuh hati mereka semasa mereka kecil, semasa kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa adik-beradik yang kami kasihi. Ampunilah dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, dosa sahabat handai kami, dosa jiran tetangga kami, dosa seluruh umat Nabi SAW, muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Wahai Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang berdiri sendiri, ya Ghani ya Hamid, ya Karim ya Jawad, ya Ghafur ya Rahim, ya Latif ya Alim, ya Khabir. Wahai Allah yang maha sempurna, Allah yang tidak mengantuk, yang tidak tidur, yang tidak mati, Allah yang maha hidup, Allah yang maha gagah perkasa, Allah yang kepadanya datang segala-galanya dan kembalilah segala-galanya. Antal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin, wa anta bikulli syai'in alim, wa anta bikulli syai'in qadir. Engkaulah yang awal ya Allah, engkaulah yang akhir, engkaulah yang zahir, engkaulah yang batin. Engkau atas segala sesuatu maha mengetahui. Engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya Rab, Ya Rab, Ilahana, Ya Rab. Wahai Allah, wahai Tuhan kami memohon ya Allah, daripada lubuk hati kami yang paling dalam keadaan kami sangat tidak tahu tentang diri kami sendiri, tentang hakikat hati kami sendiri ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah,
agar Engkau mengampunkan segala dosa-dosa kami. Engkau meluruskan niat dan tujuan hidup kami. Engkau membersihkan jiwa raga kami. Engkau memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat kepada diri kami. Engkau membahagiakan kehidupan kami, anak-anak kami dan keluarga kami. Engkau mengangkat darjat kami. Engkau mengurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Engkau membersihkan hati kami daripada karat-karat mazmumah. Sedalam mana pun ya Allah kerak yang ada di dalam hati kami, maka Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya, yang maha mengetahui segala yang tersurat dan tersirat. Ya Rabb, حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال. Ya Rabb, perbaikilah ya Allah, ubahlah ya Allah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik ya Allah, suasana yang lebih baik, hati yang lebih baik, tujuan yang lebih baik, harapan hidup yang lebih baik, pergantungan yang hanya kepadamu semata-mata ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cabaran hidup ini getir ya Allah, baik secara tersurat maupun tersirat, baik yang zahir maupun yang batin. Kami bergantung kepadamu, kami bertawakal kepadamu, kami berlindung denganmu ya Allah. Hanya Engkaulah harapan kami. Allahumma razuqna hubbak. Ya Allah, rezekikanlah untuk kami ya Allah bahagian daripada cintamu, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta orang-orang yang mencintaimu. Mudahkanlah kami ya Allah, mudahkanlah kami ya Allah untuk melakukan ketaatan yang Engkau redai. Mudahkanlah ya Allah untuk kami melaksanakan amalan yang Engkau redai. Mudahkanlah ya Allah untuk kami meniti jalan yang telah diselusuri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahkanlah ya Allah untuk kami melakukan amalan yang Kau cintai. Mudahkanlah ya Allah untuk kami meninggalkan apa saja yang Kau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah hati kami ya Allah dengan keimanan dan keteguhan yang mantap, yang teguh, sehingga kami tidak mengharapkan yang lain selain-Mu, tidak juga takut kepada yang selain-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hiasilah diri kami, hati kami, hidup kami dengan akhlak yang Engkau redai ya Allah, akhlak yang terpuji ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memang lemah, kami hina, kami tidak berdaya. Terlalu banyak ya Allah kelemahan-kelemahan pada diri kami. Tapi ya Allah, Engkau adalah Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha baik, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha pemurah. Kami hanya tahu merayu ya Allah, agar nama kami Engkau pilih, agar kami menjadi insan terpilih di sisi-Mu, agar Engkau pilih kami ya Allah menjadi ahlul Quran, menjadi ahlus siyam, menjadi ahlullah, menjadi ahlul qiyam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar Engkau jadikan sisa usia kami sebagai jalan taubat kepada kami. Jadikanlah sisa usia kami ya Allah jalan yang penuh keikhlasan, ketaatan, kesyukuran, tawadhu', zuhud. Sangat mengharapkan, meyakini apa yang ada di sisi-Mu ya Allah lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah palingkan lagi hati kami ya Allah daripada mengingati-Mu, daripada mensyukuri-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada jiwa kami ketenangan ya Allah, kebahagiaan yang tidak dapat digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini, dari nikmat-nikmat, dari habuan-habuan dunia semata-mata. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikhlaskanlah kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah, jagalah pandangan kami ya Allah, pendengaran kami, pemikiran kami, hati kami. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, masa yang penuh barakah, saudara-saudara yang baik, sahabat-sahabat yang saleh dan salehah. Muliakanlah hati kami ya Allah dengan qalbun salim, hati yang sejahtera.
buang daripada hati kami sebarang bentuk yang kau murkai ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah teladan yang baik kepada orang lain. Allahumma ja'alna fi a'yunin nasi saghira. Allahumma ja'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ja'alna minas sabirin wasyakirin. Allahumma ja'alna khairan mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah kami pada pandangan kami kecil sahaja, tapi pada pandangan orang lain mudah-mudahan menjadi contoh yang baik. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar sabar, orang yang benar-benar bersyukur. Jadikanlah kami lebih baik daripada apa yang manusia sangkakan ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang Ustazah kasihi sekalian, semoga Allah memustajabkan doa kita. Ya, kita berada dalam majlis ilmu yang sebenarnya bukanlah satu perkara yang mudah ya untuk kita istiqamah setiap pagi. Berada dalam majlis ilmu, dalam mihrabul Quran, Allah Maha mengetahui kekangan-kekangan yang mungkin berlaku. Kalau macam kalau di pihak Ustazah, pagi-pagi tu memang kadang-kadang tak berapa sihat. Tak berapa sihat. Tapi itulah, nak menyebut-nyebut selalu pun tak sedap juga. Tapi itu adalah satu cabaran kepada Ustazah. Jadi nak kena betul-betul mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah agar Allah berikan ruang ya, setiap pagi berikan kekuatan supaya aku dapat buat sesuatu yang Engkau redha ya Allah. Ya, yang Engkau redha. Yang dengan amalan tersebut insya-Allah mudah-mudahan jadi asbab, jadi wasilah Allah bersihkan dosa-dosa kita. Allah bersihkan dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah muliakan kita. Ya, Allah angkat darjat kita. Dan kita tak tahu amalan mana yang kita buat, sahabat-sahabat sekalian, yang akan menjadi amalan yang sangat Allah redai. Yang sangat Allah redai. Jadi demikian, kalau setiap hari itu memang ada rasa macam risau Ustazah. Kalau misalnya kata, kalau tak dapat bertemu dengan sahabat-sahabat pagi-pagi tu, sebenarnya rasa tak sedap juga. Tapi mohon ya Allah, bagi sedikit ruang ya Allah, bagi kesihatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya, kuatkan aku ya Allah, kurniakan aku ilmu yang bermanfaat ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apatah lagi yang kita bicarakan dalam 3 siri ini adalah tentang mihrab 4 pagi. Tentang qiyamul lail, ya, tentang da'bus salihin. Ini adalah sunnah orang-orang salih. Dan kita membicarakan tajuk ini, sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan harapan agar Allah sudi memilih kita untuk menjadi ahli tahajud. Ya, ahli tahajud. Subhanallah, penuh ketenangan. Kita bercakap, kita baru bicarakan pun rasa tenang dah. Macam mana kalau kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk menjadi ahli tahajud tersebut. Jadi mari sama-sama insya-Allah ya pada ruang masa yang ada ni kita ya membaca surah Al-Muzammil terlebih dahulu, ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-10 ya.
Muka surat 574. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk solat pada malam hari, kecuali sebahagian kecil, iaitu separuhnya atau kurang sedikit daripada itu, atau lebih daripada 1/2, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sesungguhnya kami akan menurunkan wahyu yang berat, yakni Al-Quran, kepadamu. Sesungguhnya bangun malam, bersolat dan beribadat itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan Al-Quran pada waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari kamu sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain dia. Maka jadikanlah dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan. Dan jauhkanlah dirimu daripada mereka dengan cara yang baik. Jadi dalam bab Qiyamul Lail ini, sahabat-sahabat sekalian, harus diusahakan. Ia adalah ibadah nafilah yang disunatkan, sahabat-sahabat sekalian, yang sangat utama dari segi kalau kita kata solat fardu yang wajib, maka yang nafilah selepas solat fardu itu, maknanya yang sunat, muakkad, yang sangat dituntut, yang sangat utama adalah tahajud. Ya, Qiyamul Lail, solat sunat tahajud. Sebab itu tadi kemarin tu kita tengok macam mana penjelasan daripada kitab tafsir. Bila turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, jadi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk juga para sahabat adalah mereka menghidupkan betul-betul malam mereka itu, ya, sehingga maknanya macam tak keruan, sahabat-sahabat sekalian. Ya, mereka takut. Mereka bersungguh-sungguh menghidupkan malam selama setahun. Menghidupkan malam-malam mereka. Sehingga melecet kaki. Ya, memang sehingga maknanya terkesan kepada tubuh badan itu sendiri. Ya, setahun, sahabat-sahabat sekalian. Sebab nak difahami apakah ini bangun penuh satu malam atau macam mana, kerana bersungguh-sungguhnya mereka ketika mana ya turunnya ayat ya ayyuhal muzammil ini. Kita mungkin tadabbur ni kali yang ke-20 dah. Ya, dulu tadabbur kat masjid ni juga ayat dia. Tadabbur dekat dengan ustaz sana, ustaz sini, ustazah sana sini pun ini juga ayat dia. Jadi mungkin kita ni dah tadabbur ayat ni, ini masuk kali ke-20. Tapi walaupun dah 20 kali, apa yang berlaku kepada kita?
Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, Ya Allah. Kami mohon sangat Ya Allah. Tolonglah Ya Allah. Untuk kali ini Ya Allah. Jadikanlah kami ahlul qiyam. Mudahkanlah kami Ya Allah untuk menjadi ahlul tahajud. Kurniakanlah kepada kami kejujuran Ya Allah. Benar, ikhlas, kekuatan Ya Allah untuk jadi ahlul qiyam. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ketika mana tahajud ataupun ketika mana qiyamul lail, selain daripada salat, sajidan wa qa'iman, sujud, rokok, berdiri, maka yang dianjurkan ketika mana kita qiyamul lail adalah warattilil qur'ana tartila. Inilah waktu yang sangat indah, yang sangat memberi kesan, yang tidak sama kesan kita membaca Al-Quran secara tartil pada waktu lain nak dibandingkan dengan waktu tahajud. Nak dibandingkan dengan 1/3 malam, 2/3 malam, nak dibandingkan dengan waktu sahur, tidak sama kesannya ketika mana kita membaca Al-Quran secara tartil pada saat qiyamul lail tersebut. Ini bukan ustazah yang cakap, ini adalah apa yang ditegaskan, yang disebut dalam firman Allah pada ayat yang kita baca, ayat keempat surah Al-Muzammil. Pasti kesannya tidak sama. Ya, yang disebut pada ayat yang ke-6, inna nasyi'atal lail, sesungguhnya bangun malam, iaitu kamu bersolat, kamu beribadat pada waktu sahur, pada waktu malam itu disebut dalam ayat yang ke-6, hiya asyaddu wata'a. Apa yang kamu buat pada waktu qiyamul lail itu adalah asyaddu, bersangatan. Bersangatan apa? Wata'a maknanya bersangatan, mengisi jiwa kamu. Bersangatan, memberi kesan kepada jiwa kamu. Bersangatan, menyentuh jiwa kamu. Muslimin muslimat, nak sentuh jiwa itu tidak mudah. Nak sentuh jiwa tak mudah. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita ambil tengok contoh dulu. Ya, kita nasihat anak-anak ataupun orang nasihat kita. Ya, datang orang nasihat kita. Boleh jadi suami kita nasihatkan kita, boleh jadi isteri kita nasihatkan kita, tapi tidak dapat menyentuh hati kita pun. Bahkan hati kita menjawab, alah macamlah dia baik sangat, pandai cakap saja, macam-macam tuan-puan. Yang namanya penolakan tak boleh nak masuk sampai dalam hati ni, macam-macam alasan. Kita nasihat anak berkali-kali, kita yang menangis, banjir kita yang banjir. Anak kita agaknya heran. Kenalah mak ni, tua agaknya mak ni. Cik menangis je. Memang perangai orang tua agaknya ni. Anak kita mungkin terdetiklah mati macam tu. Padahal kita menangis ni bukan sebab kita tua. Ya, kita menangis ni betul-betul, ya Allah, ya Tuhan, wahai anakku, yang mak cakap ni benda kebenaran. Ya, belum tentu ada orang lain boleh tegur kalian seperti mana jujurnya mak tegur kalian. So mungkin mak-mak tu menangis bila nasihat anak. Tapi anak melihat kita dengan pelbagai keadaan mungkin. Sebab nak bagi tahu sahabat-sahabat sekalian, tidak mudah untuk menyentuh hati. Tak mudah. Berapa ramai dalam ceramah pun kadang-kadang orang nak mencari hiburan juga dalam ceramah. Ya, dalam ceramah pun kadang-kadang kita mencari hiburan. Ya, nak cari yang lawak-lawak, nak gelak-gelak kan, ya. Tak ada masalah nak gelak-gelak, nak lawak-lawak. Memang kadang-kadang perlu juga kan, ya, tak nak stres sangat. Tapi kalau sekadar menyentuh menjadi halwa telinga, kalau sekadar nak menggeletekkan telinga sahabat-sahabat sekalian, ya, nak bagi hormon ketawa, seronok-seronok tu ada, mungkin itu boleh dengan saluran yang lain. Habis tu hati ni bila ni nak disentuh ni? Jangan kata nak bersihkan, jangan kata nak cuci, jangan kata nak kilatkan, jangan kata nak bagi masuk cahaya. Nak sentuh pun tidak dapat. Siapa yang boleh pastikan dapat sentuh hati tuan-puan? Nak guna alat mana? Ada jual ke dekat kedai? Ada jual ke dekat hospital, kat klinik? Saya nak sentuh hati dengan alat ini. Ada jual, harga 2,500 contohnya. Sila kita beli. Subhanallah, subhanallah. Boleh jadi hati kita ni jauh, sangat jauh. Boleh jadi hati ni terhijab, benteng dia kuat, tak dapat diketuk. Ketuk pun tak dengar kat dalam. Ketuk pun tuan-puan dalam tak dengar. Kalau hijab dia terlalu tebal.
Berapa banyak kadang-kadang kita berada dalam keadaan terpedaya. Ingatkan betul. Ingatkan jujur. Ingatkan ikhlas. Semuanya main ingat-ingat, duk agak-agak je. Sebab hakikat tu tak nampak dah. Benteng dan hijab antara hati tu terlalu tebal. Siapa nak sentuh sahabat-sahabat? Macam mana cara nak menyentuh, nak membuka, nak membongkar, nak menyuci, nak mengisi? Subhanallah. Allahumma ati anfusana taqwaha. Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, tolong bagilah kepada jiwaku ini ya Allah, kepada hatiku ini ya Allah ketakwaan. Tolonglah ya Allah. Sebab tidak ada yang boleh membukanya. Nak masukkan takwa nak kena buka dulu. Siapa yang boleh buka? Siapa yang boleh selongkar dalam tu? Siapa yang boleh cucikan dalam tu? Siapa yang boleh sentuh kat dalam tu? Ya Allah, kurniakanlah kepada hati kami ketakwaan. Allah, sucikanlah ya Allah. Allahumma zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Kerana kamulah sebaik-baik yang menyucikannya ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemiliknya, engkaulah pelindungnya ya Allah. Bersihkanlah ya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, tiba-tiba Allah beri kaedah. Ya, Allah berikan kaedah kepada kita. Macam mana kita faham dengan ayat ke-6 surah Al-Muzammil selama ini? Surah Al-Muzammil, tuan-puan sekalian, selama ini. Kita faham macam mana? Allah menyebut, Ustaz baca balik semula ayat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an. Hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya kamu bangun malam, yakni bersolat, beribadah, itu lebih kuat mengisi jiwa kamu. Nak sampai kepada mengisi itu, membuka jiwa, menyentuh jiwa, menyuci jiwa, lalu mengisi jiwa. Dan bacaan Al-Quran pada waktu itu, wa aqwam qila, akan memberikan dampak yang sangat besar. Kesan yang sangat besar. Ya, sebab kita baca Quran kadang-kadang, kita tak nak sahabat-sahabat kita baca Quran tapi Quran tak dapat melepasi kerongkong kita, anak tekak kita. Tidak mendatangkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menggeletarkan jiwa kita, tidak sampai kepada hati kita. Jadi kalau sudah pada waktu malam, pengisian malam, tahajud, qiyamul lail, itu membuka jiwa, menyentuh jiwa, mengisi jiwa, dan apa saja ya ayat Al-Quran yang kita baca, ibadah yang kita lakukan pada waktu itu akan menjadi kekuatan kepada kita. Ya. Ustazah teringat sangat dengan sahabat-sahabat ya, yang Allah uji kehilangan suami. Ada yang kehilangan isteri, ya, COVID dan sebagainya. Sepanjang 2 tahun ya, terlalu ramai sahabat-sahabat kita yang diuji dengan kehilangan. Semalam tu rasa macam ya rindu dengan suami Ustazah kan, ya rindu dengan Dr. Azhar. Dah berapa hari 2 hari dah rasanya kan ya, misi kemanusiaan ke Afghanistan. Alhamdulillah sahabat-sahabat, alhamdulillah Allah mudahkan. Ya dah masuk dah. Ya dah sampai dah insya-Allah. Ya, kalau tak salah sampai dah ya ke Kabul kan. Jadi banyak juga ya masuk negara-negara, bukan saja naik kapal terbang ya, naik kenderaan darat juga berjam-jam ya, nak boleh supaya dapat melepasi ni, supaya sampaikan bantuan daripada tuan-tuan semua. Jadi ada gambar yang Ustaz hantar, ya gambar dengan pejuang-pejuang kat Afghanistan sana kan ya, masya-Allah, subhanallah. Ada ramai gambar-gambar orang Ustaz tak kenal lah ya. Tapi Ustaz harap mudah-mudahan Allah temukan Dr. Azhar dengan orang-orang soleh dekat sana ya, dengan para auliaillah dekat sana insya-Allah. Dan dengan gambar-gambar yang Ustaz hantar pun Ustaz rasa insya-Allah mudah-mudahan itu satu perjalanan yang penuh dengan ibrah. Jadi ada rasa kerinduan ya, sebab Ustazah jarang juga ya berpisah-pisah lama-lama ni tuan-puan. Jarang lah ya, jarang sangat. Jadi memang ada rasa masya-Allah, subhanallah ya,
Maknanya Allah ikat hati kita tu dengan rasa sayang, kasih, cinta kepada suami kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita terasa. Bila terasa tu saya teringat pada kawan-kawan, sahabat-sahabat, Masya Allah. Ya, luar biasanya ketabahan, kekuatan yang Allah berikan kepada sahabat-sahabat yang rindu tidak ada penyudahan. Rindu yang tidak ada kesudahan kecuali nantilah Allah himpunkan ya masa di akhirat nanti dalam syurga, insya-Allah. Masya Allah ya, orang kata rindu tak terubat lah ya sementara kat dunia ni. Jadi Ustaz terasa sangat kuat sahabat-sahabat semua. Ya, sabar sahabat-sahabat semua. Ada kekuatan dalam jiwa kalian. Dan Ustaz turut doakanlah ya, semalam sampai-sampai ingat kat sejadah tu kan ya, doakan ya Allah, berikan lagi ya Allah tambahan kekuatan kepada sahabat-sahabatku ya Allah. Ya, kuatkan semangat mereka. Ya, yakinkan mereka dengan janjimu ya Allah. Luruskan hati mereka, kurniakan kepada mereka segala kurniaan yang terbaik, menggantikan kehilangan sementara itu ya Allah. Jadi kita perlu kekuatan dalam hidup sahabat-sahabat. Jadi ibadah malam ini adalah satu janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekuatan tersebut. Semalam Ustaz kata kan, macam mana cara nak bangun malam? Cara nak bangun malam ni tuan-puan sekalian, memang kita boleh kita list down kan. Cara nak bangun malam secara fizikalnya macam mana, secara emosinya macam mana, secara persediaan spiritualnya macam mana, secara persediaan mentalnya macam mana. Ya, ini ada keempat-empat persediaan. Macam mana kita nak menghidupkan malam? Tapi dalam keempat-empat perkara ini pasti persediaan secara mental, secara spiritual itu yang lebih besar. Itu yang lebih kuat. Ya, kalau itu diberikan tumpuan yang sangat berat, tumpuan yang besar, maka insya-Allah dia boleh memberikan impak kepada persediaan-persediaan fizikal dan emosi tersebut. Maksud persediaan mentalnya, persediaan spiritualnya adalah sejauh mana dalamnya kefahaman kita terhadap hikmah qiyamul lail tersebut. Sejauh mana kefahaman kita terhadap hikmah qiyamul lail tersebut. Sahabat-sahabat yang berduyun-duyun pergi cucuk vaksin ni, kalau tak dibagi faham bukan senang nak buat benda macam tu kan. Sentiasa berfikir apa benda yang masuk dalam badan kita dan sebagainya. So memberikan kesedaran, memberikan kefahaman itu menggerakkan kita untuk buat sesuatu. Tanpa kesedaran dan kefahaman, kita tidak ada satu semangat yang kuat. Ya, satu tekad yang kuat. Dan untuk menjadi ahlul qiyam memerlukan kepada tekad. Perasan tak sahabat-sahabat? Pada ayat surah Az-Zumar, ayat 9, kalau tak silap Ustazah yang Ustaz sebut semalam, itu sebenarnya adalah persediaan orang-orang yang bangun malam. Kenapa mereka boleh menjadi qanitun? Sajid, qanit, sajid, qaiman. Qanitun, qanitan, sajidan, qaiman. Boleh benar-benar menjadi orang yang memfokuskan kepada ibadah, boleh jadi orang yang banyak sujud, boleh jadi orang yang banyak qiyam pada waktu malam. Kenapa? Kerana mereka yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ada dua benda Allah sebut kat situ. Sebab mereka amat berwaspada dengan kehidupan akhirat. Kerana kehidupan akhirat itu kehidupan yang sebenar. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang benar-benar wujud tuan-puan banding kehidupan dunia, kehidupan yang fana, kehidupan yang binasa, kehidupan yang sementara, kehidupan yang hanya gurau senda sahaja, kehidupan macam main-main saja, kehidupan yang hanya adalah ujian. Tapi akhirat, darul jaza adalah alam pembalasan kehidupan yang sebenar-benarnya. Faham benda ni sahabat-sahabat, insya-Allah kita akan termenunglah ya untuk fikir macam mana aku ni umur 50 tahun tapi tak juga jadi ahlul qiyam. Yahzarul akhirata, kerana sangat berhati-hati, sangat berwaspada dengan kehidupan akhirat. Akhirat besok rumah mana, jiran siapa, kawannya siapa, nak makan macam mana, nak berjalan macam mana, nak bangun macam mana, ada pakaian ke tak ada pakaian. Semua itu aku kena bangun malam. Aku kena bangun malam. Ya, bahkan bangun malam
Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, bekal untuk akhirat, bekal untuk alam kubur, tuan-puan sekalian, ialah kamu bangun solat malam di dalam kegelapan malam. Itu adalah bekal untuk kamu gelap kubur besok. Tengok macam mana soal yang kita buat pada waktu malam ini adalah masa depan kita sendiri. Manusia ni secara psikologinya bila sebut masa depan ni dia cepat je percaya, terpengaruh ya. Tengok macam mana kan orang bila orang sebut okey ni kena masuk takaful sekian-sekian, ini adalah untuk jaminan masa depan. Orang ikut sebut pasal masa depan. Okey anak kita ni kena belajar kat sini, kena belajar ni untuk masa depan dia. Okey orang ikut sebut masa depan. Tapi kenapa bila Allah sebut tentang masa depan kita, tentang akhirat, itu masa depan yang sebenar, tapi kita tak terasa apa-apa. Sebab itu persediaan, ya sahabat-sahabat, memang kita tak nafi antara persediaan dari segi fizikal apa dia, kena tidur awal. Ya memang kena tidur awal. Jadi kita ni memang nak tak nak ya sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh rutin kita satu hari tu yang menentukan yang dia punya penanda aras dia tu adalah solat 5 waktu dan solat tahajud. Kita susunlah jadual kita tu. Penanda aras dia apa? Solat 5 waktu dengan solat tahajud. Lepas tu susun jadual. Jangan sampai susun jadual habis-habis, entah mana solat waktu, entah mana solat tahajud. Kita susun tu bagi supaya insya-Allah mudah aku nak solat fardu 5 waktu ni secara berjamaah dan mudah aku nak bangun malam. Jadi tidur tu kena awal. Qailulah kena buat. Itu secara perkara yang nampak nyatalah ya. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kenapa ada di antara ulama yang menyebut okey kamu nak mudah bangun malam, baca surah Al-Kahfi 10 ayat awal, 10 ayat akhir dan sebagainya. Ada beberapa ayat yang dikatakan ia mudah bantu kita nak bangun malam. Atau baca ayat Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kenapa ayat-ayat? Kenapa ayat-ayat Quran ni kita nak baca-baca semua? Ya potongan-potongan ayat tu supaya insya-Allah nanti kita mudah bangun malam. Sebab untuk membina dalam jiwa kita kekuatan spiritual. Apa dia? Bahawa kita perlu bangun malam. Surah Al-Kahfi tuan-puan sekalian 10 ayat awal ini adalah satu ingatan kepada kita tentang betapa kita kena jaga iman. Dalam banyak-banyak benda kita nak jaga atas dunia ni. Nak jaga harta, nak jaga nama, nak jaga rumah, nak jaga anak, nak jaga suami, nak jaga isteri, nak jaga belaka. Tapi nombor satu kita nak jaga tuan-puan, nak jaga apa dia? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jaga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam mana Ashabul Kahfi menjaga iman mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan orang tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah contoh anak-anak muda. Generasi muda. Orang tua sementelah lagi. Kalau dah tua. Ini orang muda tuan-puan. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah golongan muda, belia. Yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda. Kami tambahkan kepada mereka hidayah. Kami bantu, bagi taufik hidayah, jaga segala-galanya Allah jaga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita bukan disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah ketentuan hidup kita tu masuk dalam gua, tidur pula 300 tahun. Ya, selai pinggang tak ada apa-apa. Berubah dah zaman, tak ada dah kaum keluarga, elah bangun-bangun dari tidur dah bertukar dah orang lain, zaman dah bertukar. Bukan macam tu yang berlaku kat kita. Allah nak suruh kita bangun malam je. Allah nak suruh kita jaga iman dengan apa dia? Kamu guakanlah diri kamu dalam kegelapan malam. Masuk waktu malam, ya, kamu beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna benda tu bebanan. Beribadah pada waktu malam, ya, beribadah kepada Allah pada waktu malam ini nikmat. Orang yang pernah melalui dan merasai yang tahu sangat betapa hebatnya nikmat tersebut. Ia bukan satu bebanan. Ia bukan satu tekanan. Ia bukan satu paksaan. Ia bukan satu penyesalan. Siapa dah pernah menghidupkan malam dia tahulah betapa nikmatnya setiap saat
yang dia nikmati pada waktu malam, yang dia bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk jaga iman dia. Baca 10 ayat akhir ataupun baca 5 ayat akhir surah Al-Kahfi. Bukan saja-saja suruh baca, tuan-puan sekalian. Ya, tapi bila kita baca tu, muslimin-muslimat sekalian, ada tujuan dia untuk memberikan kekuatan dari segi fizik, dari segi spiritual. Ya, bila kita baca ayat فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa yang benar-benar menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah dia beramal soleh. Jadi kita kok baca sebelum tidur malam tu dengan apa dia? Aku nak sangat bertemu dengan Engkau ya Allah. Aku nak sangat bertemu dengan Engkau ya Allah. Kaulah Tuhanku, Kau ciptakan aku, Kau jaga aku, Kau bagi iman pada aku, Kau kenalkan aku dengan Islam, Kau berikan Rasulullah SAW kepada hidupku, Kau sentiasa jaga aku, Kau lindungi aku, ya, Kau kayakan aku, Kau bagi ilmu pada aku. Oh, tak langat nak sebutlah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu cuba hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu. Takkan tak nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi gambaran bila kita nak sangat bertemu dengan Allah, wa yarju rahmata rabbih, dan orang-orang yang ingin amat-amat mengharap sangat-sangat dengan rahmat Tuhannya, orang yang menginginkan yarju liqa'a rabbih, yang nak bertemu dengan Tuhannya. Jadi semua ini menjadi satu persediaan dari sudut spiritual, mental kita, kenapa kita nak sangat bangun malam. Tapi kalau tak kuat yang itu tuan-puan, ya, kita buat sahaja benda-benda yang fizikal pun tak mampu juga. Ini rahsia kita singkap daripada ayat Quran. Kenapa mereka bangun malam ya? Kita tengok pada surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah sebagai contoh tuan-puan sekalian. Mana surah Al-Fatah? InsyaAllah mudah-mudahan jumpa ya. Dalam surah Al-Fath, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang golongan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat-sahabat Nabi. Apa sifat-sifat mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. Mereka itu kamu dapati rokok sujud, banyak rokok dan sujud mereka. Kenapa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, sebab mereka terlalu menginginkan kurniaan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sebesar mana keinginan kita terhadap keredaan dan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segagah itu juga insya-Allah kita peroleh kekuatan untuk menjadi ahlul qiyam wa ahlus siyam insya-Allah. Kita nak anak yang saleh, kita nak mati husnul khatimah, kita nak jiwa yang ikhlas, kita nak ilmu bermanfaat, kita nak rezeki yang diberkati, kita nak dosa yang diampuni, ya, diampunkan dosa-dosa kita, kita nak taubat nasuha, banyak sangat kurniaan yang kita nak. Kita nak anak kita diperbaiki, kita nak suami isteri kita menjadi saleh dan salehah, ya, kita nak Allah sentiasa pelihara kita hidup dan mati, kita nak jauh daripada fitnah dunia, kita nak jauh daripada fitnah Masihud Dajjal. Ini kurniaan dari siapa ni yang kita nak ni? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak masalah kita diselesaikan, kita nak manusia ni tidak dengki dengan kita, jauh daripada kemudaratan, kita nak hati kita bersih. Nak minta kat siapa ni? Nak minta kat siapa? Kurniaan Allah. Lalu sebesar itu sahabat-sahabat sekalian kita faham benda tu, kita bangun insya-Allah.
Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Dan bayangkan bila kita bangun malam, bangun malam, bacalah ayat apa pun, memang tuan-puan sekalian memberi satu kesan. Sebab apa? Sebab hati tu Allah buka dah. Masukkan ayat Quran tu. Kita ambil contoh kan, Ustaz kata ayat paling pendek. Tapi cuba baca pukul 4 pagi. Cuba baca pukul 5 pagi. Ulanglah ayat tu. Ulang je ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ulang baca. Inna a'tainakal kautsar. Ingat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluarga. Nikmat seluruh kehidupan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulang lagi. Inna a'tainakal kautsar. Kalau dah demikian banyaknya nikmat yang Allah berikan, nak buat macam mana? Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat kerana Tuhanmu. Salatlah kerana Allah. Ya, ibadahlah kerana Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Lakukanlah ibadah untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, yakni Nabi SAW, ya tuan-puan, dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan risau orang marah, orang benci, orang tak suka ke apa, tak payahlah. Biarlah urusan kan, ya, orang tak suka apa benda, biar. Kita ni nak rahmat Allah. Kita buat yang betul, yang benar, kita bersama-sama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan dunia kita serah pada Allah. Ya, urusan dunia kita serah pada Allah. Sentiasa baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang Ustaz memang suka dengan apa ni, bila kita baca Sayyidul Istighfar tu, sahabat-sahabat, sebenarnya kita memang nak bawa diri kita tu untuk serah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat pun apa yang kita mampu buat. Kita cuba buat dalam hidup ni segala kebaikan tu pada tahap kemampuan yang kita boleh buat. Ada banyak yang kita tak mampu buat. Ya, dan Allah Maha mengetahui. So kita minta agar Allah ihsan kepada kita, belas kasihan kepada kita. Yang penting kita tu bersih, Allah angkat darjat kita kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ni maha luas. Jangan rasa kita dah buat banyak. Jangan rasa kita dah hebat. Jangan rasa kita ni dah macam-macam. Bandingkan dengan rahmat Allah, yang kita buat ni tak ada apa-apa pun. Ya, jadi sebab itu fokuskan kepada apa? Memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan, buktikan yang kita buat sesuatu, pengorbanan kita adalah kerana kita terlalu inginkan rahmat. Wa yarju rahmata rabbih. Kerana terlalu menginginkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, minta maaf Ustaz kena berhenti setakat ini pada pagi ni. Ustazah ya ada penggambaran program Astro, tanyalah Ustazah, yang akan disiarkan oleh Astro insya-Allah. Jadi ada penggambaran di luar kawasan. Ustazah minta maaf ya, nak bersiap-siap dulu untuk ke sana insya-Allah. Jadi untuk pagi ni ini sekadar yang boleh Ustazah sampaikan. Sahabat-sahabat sekalian ya, tolong bantu sebarkan apa yang kita sama-sama dapati daripada program ini ya kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ya, kita tak tahu siapa yang sebenarnya amat memerlukan apa yang kita bincangkan hari ini. Sebab yang kita bincang ni bukan ilmu ustazah ya tuan-puan ya. Ini adalah
ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai kepada kita dengan pelbagai jalan dan cara. Ya Allah, sudi pinjamkan, beri pencerahan, beri kefahaman pada ustazah sikit-sikit, ya pada yang lain, ya pada para asatizah. Jadi kita tu kembangkan, sebarkan. Ya, kita gunakan platform yang ada ni betul-betul untuk kebaikan. Ya, kita mungkin tak boleh nak sampaikan, kita mungkin tak boleh nak bersyarah macam ni, nak mengajar. Tapi kita ada kemampuan untuk untuk sampaikan, ajak, pujuk, ya, cubalah dengar, cubalah sama-sama baca Quran pagi-pagi, ya. Manalah tahu, insya-Allah Allah jadikan kita asbab hidayah kepada orang lain. Siapa yang Allah pilih dia menjadi asbab hidayah pada orang lain, seorang je orang yang dapat jadi, maknanya kita jadi jalan hidayah pada dia, maka itu lebih baik daripada seluruh yang ada pada nikmat dunia ni. Ataupun pada hadis yang lain Allah kata lebih baik daripada unta merah, kan, ya, maknanya daripada nikmat-nikmat dunia lah, ya. Lebih baik lagi kita dapat menjadi jalan hidayah kepada orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, mohon doakan, sama-sama mendoakan, ya. Jangan lupa doakan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang sekarang pelajar-pelajar sudah berada di sekolah, di asrama. 156 orang, tak silap ustazah, dah menyambung pengajian mereka. Ini bukan pelajar baru, ini pelajar lama. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita mereka kekuatan untuk terus menghafaz ayat-ayat Quran, dapat ilmu yang bermanfaat, menjadi insan-insan terpilih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah.
Alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Membacanya ku diberikan pahala, menghayatinya ku dijaminkan bahagia. Kalam yang suci daripadamu ilahi, peneman di dunia dan perjalanan abadi. Syafaatnya di akhirat nanti, jika lutut bergegar berdiri tiada daya. Syafaatnya hadir membela diri ini, saat kau kata ku saksi malam dan siangnya memuliakanku. Ku terokai, menjiwainya, iman tumbuh subur di hati. Mendaulatkannya, hidupku benar-benar terisi. Dengan kalamnya seluruhnya bertemu erti. Tiada lagi kesepian yang ada hanya kerinduan untuk bertemu Tuhan Allah yang maha baik pada seluruh hidupku ini. Terimalah, terimalah hidup dan matiku ini. Tiada lagi kesepian diri ini, yang ada hanya kerinduan untuk bertemu
sepasang buntu saja yang ku rasa. Kelam arahku tiada tuju, kesempitan dari segenap penjuru.